Hello, hello. Good morning all. બધાને અવાજ સંભળાય છે બેટા મારો? વોઇસ ક્લિયર? ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે યુનિટ નંબર 1 મેટ્રિક્સ અલ્જેબ્રા એ પૂરું કરેલું. આજથી આપણે શરૂ કરીશું યુનિટ નંબર 2 પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ્સ. ડેરિવેટિવ્સની અંદર આપણે જોઈશું ઇન્ટ્રોડક્શન, ફોર મોર વેરિયેબલ્સ, લિમિટ એન્ડ કન્ટિન્યુટી, higher order partial derivatives, variable to be treated as a constant, total implicit differentiation, Euler's theorem for homogeneous function and its examples. તો ટોટલ 8 મુદ્દાઓની ચર્ચા આ ચેપ્ટર અંદર કરી. Now, what is partial differentiation? So we often comes across functions which depend on two or more variables. કોઈ એક ફંક્શન હોય એ બે અથવા બે કરતા વધારે વેરિયેબલ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇટ્સ બેઝ એન્ડ હાઇટ. ટ્રાયેંગલનો આપણે એરિયા કરીએ તો એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ હશે? તો કે એના બેઝ અને હાઇટ ઉપર. તો બેઝને આપણે વેરિયેબલ નંબર 1 કહીએ તો હાઇટને કહીશું વેરિયેબલ નંબર 2. તો એનું જે ફંક્શન બનશે એરિયા એ કયા બે વેરિયેબલ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હશે? તો કે બેઝ અને હાઇટ. તો એરિયા છે એ બે વેરિયેબલનું ફંક્શન થશે, એક બેઝનું બીજું હાઇટનું. Hence we can say that area is the function of two variables. It means that its base and height. Suppose u is called function of two variables x and y. If u has definite value for every pair of x and y, it is written as u equal to f of x1. The variable x and y are independent variables. Now, what is independent variables? Yes. What is independent variables? Anyone else? What is independent variable? Okay, very good, Lanisha. Which does not depend on other variable. Very good. U is a function of x and y. એટલે કે u કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? x અને y ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. The variable x and y are independent variables. એટલે કે x અને y પછી કોઈ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. આમ હું આમ લખું u equal to f of xy. Then f of xy. તો u નો આધાર કોના ઉપર રહેશે? x અને y. x અને y ની વેલ્યુ જેમ બદલાશે એમ u ની વેલ્યુ ચેન્જ થશે. એટલે u છે ડિપેન્ડ્સ છે કોના ઉપર? તો કે x અને y ઉપર. પણ x અને y બે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, એ કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. x કોઈ ક્વોન્ટિટી છે, y પણ કોઈ બીજી ક્વોન્ટિટી છે, એ બંને કોઈ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. એનો મતલબ કે x અને y ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે અને u છે ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ. ડન. આને કહેવાય ફંક્શન ઓફ ટુ વેરિયેબલ્સ. ફંક્શન ઓફ ટુ વેરિયેબલ્સ. Clear? What is function of two variables? Concept clear બધાને? function of two variables. Just type yes in chat box. Okay. Tilak, Venisha, Mahek, Prapa, Sahil, Rajni, Abhi, Anjali, Rishabh,
Done. Thank you all of you. So now, area of rectangle depends upon its length and breadth. Rectangle no area એટલે શું થાય L cross B, length into breadth. Hence we can say that area is the function of two variables, length and breadth. Suppose Z is called the function of two variables x and y if Z has one definite value for every pair of x and y. Symbolically, it is written as Z equal to f of xy, where x and y are independent variables, Z is dependent variable. So here Z is called function of two variables. બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે લીધું એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ. Now definition of limit. Function બે વેરિયેબલ ની અંદર આપણે લિમિટ કઈ રીતે ડિફાઇન કરીએ એટલું જો ખાસ. The function f of xy is said to tend the limit L, એટલે કે f of xy ની લિમિટ L છે ત્યારે જ્યારે x tends to a હોય અને y tends to b હોય ત્યારે. એવું આપણે ક્યારે કહી શકીએ તો if and only if limit L is independent of the path followed by the pair xy as x tends to a and y tends to b. Then we can write limit xy tends to ab f of xy equal to L such that modulus of f of xy minus L, which is less than epsilon. For all values of f of xy for which x minus a is less than delta, y minus b is also less than delta. એ આપણે આવું કહેવા માંગે છે જો કોઈ એક ફંક્શન હોય f of xy, સપોઝ કોઈ એક ફંક્શન હોય f of xy, f ની પાસે બે વેરિયેબલ છે, આ ફંક્શનની લિમિટ L છે, આ ફંક્શનની લિમિટ L છે. then ક્યારે કે જ્યારે યસ હું એક્સપ્લેન કરું છું બેટા દુર્ગેશ. f of xy ની લિમિટ L છે એવું આપણે ક્યારે કહી શકીએ તો કે જ્યારે x tends to a, y tends to b, x tends to a, y tends to b. આનો મતલબ એ થાય કે x ની વેલ્યુ a ની એકદમ નજદીક છે પણ a નથી. x ની વેલ્યુ a ની એકદમ નજદીક છે પણ a નથી, એટલે x minus a less than delta. આનો મીનિંગ શું થશે? x ની વેલ્યુ a ની એકદમ નજદીક છે પણ a નથી. then for example આ રીતે આપણે આને જોઈએ. સપોઝ then અહીંયા કોઈ ફંક્શન છે, અહીંયા હું લઉં છું સપોઝ આવો કોઈ રેક્ટેંગલ આપણે લઈ લઈએ. આ છે f of xy, આ છે f of xy. then જોજો ખાસ ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા સપોઝ લઈ લઈએ આપણે 2, અહીંયા 0, અહીંયા લઈ લઈએ સપોઝ 2. અહીંયા જે પોઈન્ટ થશે એ થશે 2, 2, 2. કોઓર્ડિનેટ જીઓમેટ્રી આને સમજવાની કોશિશ કરીએ. જો આ જે ડિસ્ટન્સ હશે એ આપણું x હશે, x એક્સ ઉપરનું ડિસ્ટન્સ છે. રેક્ટેંગલ છે એટલે આ પાર્ટ એ શું થવાનો તો કે x, આ ડિસ્ટન્સ થશે y, x અને y ની કિંમત છે 2, 2. સિમિલરલી આ ડિસ્ટન્સ પણ શું થશે y. રેડી? હવે જુઓ અને આપણે લખી આ રીતે શકીએ f of xy છે, f of xy એટલે એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ. એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ એટલે શું થશે? વોટ ઇઝ એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ? એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ L into B, લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેથ. તો આ રેક્ટેંગલની લેન્થ તમે જુઓ કેટલી થશે? લેન્થ એટલે લંબાઈ, બ્રીથ એટલે પહોળાઈ.
So that is 2 x and y, 2 and b પણ 2, 2 to the 4. So area is 4 unit. Then તો આ એરિયા છે 4 યુનિટ ક્યારે થશે? એરિયા છે 4 યુનિટ ક્યારે થશે? કે જ્યારે લંબાઈ અને પહોળાઈ 2 2 યુનિટ હશે ત્યારે. લંબાઈ અને પહોળાઈ કેટલા યુનિટ હશે? 2 2 યુનિટ હશે ત્યારે. then આને આપણે જો લિમિટની ભાષામાં લખવું હોય તો આવી રીતે લખી શકાય કે લિમિટ બે વેરિયેબલ છે એટલે આપણે આમ લખશું xy ટેન્ડ્સ ટુ xy ટેન્ડ્સ ટુ 2 2, xy ટેન્ડ્સ ટુ 2. x અને y ની વેલ્યુ આપણે 2 લઈ લઈએ છીએ. હકીકતમાં એ 2 નથી પણ 2 ની એકદમ નજીક હોવાને કારણે એ વેરી સ્મોલ ડિફરન્સ છે એટલે આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ છીએ. then xy tends to 2 to f of xy આ થઈ ગયું અને એરિયાની ફોર્મ્યુલા. આ થઈ ગઈ એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલની ફોર્મ્યુલા લિમિટના ફોર્મમાં. then તો આનો આન્સર છે એ 4 અને લિમિટ છે 4. આન્સર 4 ક્યારે થશે? તો કે જ્યારે x ટેન્ડ્સ ટુ 2 અને y ટેન્ડ્સ ટુ 2 હશે ત્યારે જ. x ટેન્ડ્સ ટુ 2 અને y ટેન્ડ્સ ટુ પણ 2 હશે ત્યારે જ. then અહીં x ની લિમિટ જુઓ, x 0 થી સ્ટાર્ટ કરીને ક્યાં સુધી આગળ જાય છે? 2 સુધી. તો આને લખાય આપણે આ રીતે x ટેન્ડ્સ ટુ 2. સિમિલરલી y ની કિંમત છે ક્યાં સુધી આગળ જાય છે? 0 થી શરૂ કરીને 2 સુધી. તો આને આમ લખાય y ટેન્ડ્સ ટુ 2. પણ એ 2 થી વધી ના શકે. ક્લિયર? તો ધેટ ઇઝ y ટેન્ડ્સ ટુ 2 એટલે 0 થી શરૂ કરીને 2 સુધી. પણ 2 ક્યારેય થશે નહીં, પણ 2 ની એકદમ નજીક હોવાને કારણે 1.99999 આવી એકદમ નજીક હોવાને કારણે આપણે શું લઈ લઈએ છીએ? ઇઝ નથિંગ બટ 2 ગણતરીની સરળતા માટે. ક્લિયર? તો આ રીતે લિમિટ ડિફાઇન થાય. તો આપણે સરસ કન્ડિશન શું મૂકી? તો કે ભાઈ આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ f of xy અને l વચ્ચેનો ડિફરન્સ એપ્સિલોન less than epsilon. Epsilon means near to the zero value. Near to the zero value. Here delta is also indicate near to the zero value. Approach to zero means near to the zero value. Epsilon અને delta શું indicate કરે છે? 0 ની એકદમ નજદીકની વેલ્યુ. Delta tends to 0. 0 ની એકદમ નજદીકની વેલ્યુ. ક્લિયર? તો આનો જે ડિફરન્સ હશે એ કેવો હશે? એકદમ નગણ્ય, એકદમ ઇગ્નોર કરી શકાય એવું. x માઇનસ a એટલે આપણી પાસે a ની જગ્યાએ 2 છે એટલે મોડ્યુલસ ઓફ x માઇનસ 2 લેસ ધેન ડેલ્ટા. અને અહીંયા આપણે લખી શકીએ મોડ્યુલસ ઓફ y માઇનસ 2 લેસ ધેન ડેલ્ટા. y માઇનસ 2 લેસ ધેન ડેલ્ટા. તો જો આ કન્ડિશનનું પાલન કરે એટલે કે x અને 2 વચ્ચેનો ડિફરન્સ એકદમ 0 ની નજદીક હોય, y અને 2 વચ્ચેનો ડિફરન્સ પણ એકદમ 0 ની નજદીક હોય, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ f of xy નો જે ડિફરન્સ છે f of xy માઇનસ l છે એ એકદમ 4 ની નજદીક હશે. then yes less than epsilon. f of xy ની જગ્યાએ આપણે શું છે આપણી પાસે? તો કે એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ એટલે a, l એટલે લિમિટ a છે આપણી પાસે 4. આનો આન્સર એકદમ 4 ની નજદીક જશે. જો x ની કિંમત છે એ 2 ની નજદીક જાય, y ની કિંમત પણ 2 ની નજદીક જાય, તો a ની કિંમત કોની નજદીક જશે? તો કે 4 ની નજદીક જશે. right? So that is called the limit of two variables. Then what is limit? આપણે જેવી વન વેરિયેબલ માટે વાત કરીએ સિમિલરલી ટુ વેરિયેબલ માટે એવી જ રીતે સેમ વાત થઈ શકે. ઓકે ચાલો રેડી. લિમિટ ડેફિનેશન ક્લિયર? બાય એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ દ્વારા આપણે લિમિટની ડેફિનેશન સમજીએ. યસ વેરી ગુડ. તિલક, યસ, ઉર્મી, કૃપા, વેનિશા, આનંદ, રાજા, વેરી ગુડ. ચિન્મય, રોશન, અંજલિ, અભી, ઓમ. હમણાં એનો બેટા એક્ઝામ્પલ આવે એટલે સમજાવું ફરી કેવો. યસ ક્લિયર. નેક્સ્ટ
વર્કિંગ રૂલ ફોર ઇવેલ્યુશન ઓફ લિમિટ્સ. હવે આ લિમિટ્સ આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી એના વર્કિંગ રૂલ આપણે આપેલા છે, જોઈ લઈએ વન બાય વન. બાય ડેફિનેશન આપણે એક્ઝામ્પલ ગણીશું અને વિધાઉટ યુઝિંગ ડેફિનેશન પણ આપણે એના એક્ઝામ્પલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. તો લિમિટ્સ આપણે કઈ રીતે ઇવેલ્યુએટ કરી શકીએ, કઈ રીતે કરી શકીએ એના માટેના વર્કિંગ રૂલ. તો જુઓ, નંબર 1, રૂલ નંબર 1, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a ઇન્ટુ લિમિટ y ટેન્ડ્સ ટુ b f of xy. એટલે જુઓ, આમ આપણે આપેલું હોય ને લિમિટ, અહીંયા લખેલું જો લિમિટ xy ટેન્ડ્સ ટુ ab f of xy, એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, લિમિટનું અસ્તિત્વ છે, એવું આપણે ક્યારે કહી શકીએ? તો આ બંનેને તમારે પહેલા ઇન્ટરચેન્જ કરી દેવાનું. પહેલા y ને ફંક્શનની બાજુમાં લઈ જવાના અને પછી x ની લિમિટ અપ્લાય કરવાની. પહેલા y ની લિમિટ અપ્લાય કરીને આનો આન્સર મેળવી લેવાનો, પછી કોની લિમિટ અપ્લાય કરવાની? x ની લિમિટ, અને આન્સર મેળવવાનો. બીજામાં શું કરવાનું? પહેલા x ની લિમિટ ફંક્શન ઉપર અપ્લાય કરી દેવાની, એટલે y વાળું ટર્મ બચશે, પછી y ની લિમિટ અપ્લાય કરી દેવાની, એટલે કોન્સ્ટન્ટ આન્સર આવશે. If both the limits equals, both the limit values are equal, then we say that limit xy tends to ab f of xy exists. જો આ બંનેનો આન્સર સરખો આવશે તો આપણે કહીશું કે ભાઈ લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે. શું કરીશું? ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું. લિમિટ xy ટેન્ડ્સ ટુ ab f of xy નું એક્ઝિસ્ટન્સ છે કે નહીં કેમ ખબર પડે? તેનો પહેલો નિયમ છે કે પહેલા શું કરવાનું? ફંક્શનને y ની લિમિટ આપવાની, y ની લિમિટ મૂકી દેવાની અને ફંક્શનનો આન્સર મેળવવાનો, એટલે તમને x ના ફોર્મમાં આન્સર મળશે. પછી એમના ઉપર x ની લિમિટ અપ્લાય કરવાની, એટલે કોન્સ્ટન્ટ આન્સર મળશે. પહેલા y ની લિમિટ, પછી x ની લિમિટ. સેકન્ડ આપણે શું કરીશું? પહેલા x ની લિમિટ ફંક્શનને આપી દઈશું, x ની લિમિટ તમે આપી દો એટલે બચે શું? તો કે y. પછી y ની લિમિટ ફંક્શનને આપી દઈએ એટલે બચશે શું? તો કે કોન્સ્ટન્ટ. પછી જોવાનું આ બંનેનો આન્સર ઇક્વલ છે કે નહીં. જો ઇક્વલ હોય તો લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ હોય, જો ઇક્વલ ના હોય તો લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ ના હોય. ચાલો, ક્લિયર? રૂલ નંબર 1 ક્લિયર દરેક? રૂલ નંબર 1 ક્લિયર? Yes, yes, Tilak, Shreyans, Anand, Krapa, Raja, Harsh, Avshar, repeat, Jaswant, yes. આવી રીતે આનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે કે નહીં અમારે ચેક કરવું છે. તો પહેલા શું કરવાનું કે ભાઈ લિમિટ, અને આપણે આ રીતે લખી શકીએ ને xy ટેન્ડ્સ ટુ ab, એનો મતલબ શું થાય? આ રીતે પણ એને લખી શકાય, x ટેન્ડ્સ ટુ a y tends to b, x tends to a, y tends to b, f of xy, f of xy.
હાલો હાલો ક્લિયર બેટા, વોઇસ ક્લિયર? 1 મિનિટ, ગેસ્ટ આવ્યા હતા ને એટલે બંધ રાખ્યું. નાઉ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a, y ટેન્ડ્સ ટુ b, f of xy. આ એક્સપ્રેશનને આપણે આ રીતે પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીએ. તો રૂલ નંબર 1 આપણે હવે શું કહે છે જુઓ, આ લિમિટને બે પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરવાની. નંબર 1 મિત્ર ખાસ જોજો, આ f of xy પણ હું લખી નાખું f of xy. રેડી, બે પાર્ટની અંદર આપણે આ લિમિટને ડિવાઈડ કરીશું. પહેલા શું કરીશું, લિમિટ એટલે પહેલા y વાળું ટર્મ લઈશું, એટલે કે પહેલા y ની લિમિટ મૂકીશું અને પછી x ની, પછી x ની લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a, પહેલા y ની લિમિટ પછી x ની લિમિટ. અહીંયા એનાથી ઉલટી પ્રક્રિયા કરીશું, પહેલા કેની લિમિટ મૂકી દેશું, x ની લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a, પહેલા x ની લિમિટ મૂકીશું અને પછી y, પછી લિમિટ મૂકીશું આપણે y લિમિટ y ટેન્ડ્સ ટુ b. ઉલટી પ્રક્રિયા. ચાલો પહેલા શું કરીશું, y ની લિમિટ પછી x ની લિમિટ, બીજામાં પહેલા x ની લિમિટ પછી y ની લિમિટ. આવું શું જોઈએ, આ બંને આન્સર આવવા જોઈએ ઇક્વલ. જો ઇક્વલ હોય તો કહેવાય કે આ લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, જો નોટ ઇક્વલ હોય તો લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. ચાલો હવે ક્લિયર? ચાલો ક્લિયર બેટા, દરેકને ક્લિયર? ઓમ ક્લિયર બેટા? ઓકે ડન, વેરી ગુડ, ડન ક્લિયર. તો રૂલ નંબર 1 આપણે કહીએ છીએ કે પહેલા y ની લિમિટ આપો પછી x ની લિમિટ આપો. પ્રોસેસને ઉલટાવો, પહેલા x ની લિમિટ આપો પછી y ની લિમિટ આપો, તો બંને આન્સર આપણે કેવા મળવા જોઈએ, ઇક્વલ. ધેન વી સે ધેટ લિમિટ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ. હજુ અહીંયા a અને b અલગ અલગ લિમિટ છે. a is not equal to b, x tends to a એટલે સપોઝ કે આપણે લઈ લઈએ 2 અને સપોઝ y tends to 3, આવું લઈ લઈએ. a અને b અલગ અલગ લિમિટ, અથવા તમે સરખી લિમિટ લઈ લો, x tends to 1, y tends to 1. ધેન બે અલગ અલગ લિમિટ હોય અથવા તો નોન ઝીરો નંબર્સ હોય. ઇક્વલ હોય તો કેવા નંબર હોવા જોઈએ, નોન ઝીરો. તો આ નિયમ 1 આપણે લાગુ પડે, તો આપણે નિયમ 1 પ્રમાણે શું કરવાનું, લિમિટને ઇન્ટરચેન્જ કરીને આન્સર ચેક કરવાનો, ઇક્વલ આવે છે કે. સપોઝ કે a અને b બંનેનો આન્સર સાયમલ્ટેનિયસલી 0 છે, a ઇક્વલ ટુ 0 અને b ઇક્વલ ટુ 0. એટલે અહીંયા a અને b બંનેની કિંમત શું હોય, 0 0. તો શું કરવાનું, તો આ રીતે પહેલા લિમિટનું ઇવેલ્યુએશન કરીને ચેક કરી લેવાનું ઇક્વલ છે કે નહીં. ધેન ઇવેલ્યુએટ લિમિટ along different paths, say y equal to mx, y or y equal to mx raised to n, etc. If all limits values are equal, then we say that limit is exist. કીધું આપણે પહેલા આ જે પહેલો નિયમ છે એ a અને b કેવા હોય, નોન ઝીરો. a is not equal to 0, b is not equal to 0 simultaneously. a અને b બંને એકી સાથે 0 ના હોવા જોઈએ. a અને b બંને એકી સાથે 0 હોવા જોઈએ નહીં, એના માટે પહેલો નિયમ. સપોઝ કે બંને એકી સાથે 0 છે તો શું કરવાનું, તો કે આ રીતે લિમિટ ઉલટાવી અને પહેલા લિમિટ ચેક કરવાની, બંને લિમિટ ઇક્વલ આવે છે કે નહીં. જો ઇક્વલ ના આવે તો લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ ના હોય. જો ઇક્વલ આવે તો ફરી પાછું ચેક કરવાનું, y ની કિંમત શું લઈ લેવાની, mx, y ઇક્વલ ટુ mx, પછી લેવાનું y ઇક્વલ ટુ mx સ્ક્વેર, mx ક્યુબ. બધી લિમિટ કેવી મળવી જોઈએ આપણે, ઇક્વલ. તો કહી શકાય કે લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, અધરવાઇઝ નથી. ડન. આનો એક્ઝામ્પલ આપીશ એટલે તમને વધારે સારી રીતે આ ખ્યાલ આવશે. પહેલો નિયમ કોના માટે છે, a અને b એકી સાથે 0 ના હોય, એટલે કે
a ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો b ઇક્વલ ટુ 1 હોય. પણ એકી સાથે 0 હોઈ શકે નહીં, તો નિયમ નંબર 1 યુઝ કરવાનો. સપોઝ કે બે એકી સાથે 0 છે, એની વેલ્યુ પણ 0 છે અને b ની વેલ્યુ પણ 0 છે, તો નિયમ નંબર 2 પ્રમાણે આગળ વધવાનું. તો શું કરવાનું, પહેલા આ લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરી અને જોઈ લેવાનું આન્સર સરખા આવે છે. જો આન્સર સરખા આવે તો y ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું, mx. એમાંય આન્સર સરખો આવે એટલે કે આ ત્રણે ત્રણનો આન્સર ઇક્વલ થાય. આ ત્રણે ત્રણનો આન્સર ઇક્વલ થાય તો ફરી પાછું y ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું, તો કે mx સ્ક્વેર, mx ક્યુબ એન્ડ સો ઓન. આ બધી લિમિટ કેવી થવી જોઈએ, ઇક્વલ. તો આપણે કહી શકીએ કે આ ફંક્શનની લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, અધરવાઇઝ નથી. કોઈ પણ એક લિમિટનો આન્સર ડિફરન્ટ થાય તો પણ લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ ના હોય. કેટલાક થિયરમ છે એટલે જે વન વેરિયેબલ માટે લાગુ પડે એ જ આપણને સિમિલરલી ટુ વેરિયેબલ્સ માટે લાગુ પડે, કે કોઈ ફંક્શનની લિમિટ એલ હોય, કોઈ બીજું એક ફંક્શન હોય એની લિમિટ યસ આવશે. યસ બેટા, યસ. રૂલ નંબર 2 છે ને એ રૂલ નંબર 1 ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. યસ, એટલે પહેલા રૂલ નંબર 1 દરેક માટે કમ્પલસરી ચેક કરવાનું છે, એ અને બી એકી સાથે 0 હોય અથવા ના હોય. તો રૂલ નંબર 1 તો ચેક કરવાનો, જો એકી સાથે 0 હોય તો રૂલ નંબર 2 પણ અપ્લાય થશે, ચેક કરવાનું. ઓકે બેટા, ધ્યાન. જો આ વસ્તુ તમને ખ્યાલ છે કે બે ફંક્શનના એડિશનને સ્વતંત્ર લિમિટ આપી શકાય, બે ફંક્શનના સબટ્રેક્શનને પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લિમિટ આપી શકાય, બે ફંક્શનના મલ્ટીપ્લિકેશનને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લિમિટ આપી શકાય, અને બે ફંક્શનના ડિવિઝનને પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લિમિટ આપી શકાય. શરત એટલી કે લિમિટ અપ્લાય કરો તો ડિનોમિનેટરમાં જે ફંક્શન છે એનો આન્સર 0 થવો જોઈએ નહીં. અને જો 0 થાય તો આપને ખબર છે આપણે યસ એલ હોસ્પિટલ રૂલનો યુઝ કરી શકીએ નોન ઝીરો ડિનોમિનેટર બનાવવા માટે. આ છે થિયરમ્સ, લિમિટ ઉપરના થિયરમ્સ. વિધાઉટ પ્રૂફ આપણે આને એક્સેપ્ટ કરી લઈશું. ચાલો, રેડી? ઓકે, ડન, વેરી ગુડ. કન્ટિન્યુટી. હવે જો આપણે એવું જોવું છે કે ફંક્શન f of xy be a function of two variables x and y defined at ab as well as in the neighborhood of it. The function f of xy is continuous at ab if the following three conditions are satisfied. હવે કોઈ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ ક્યારે કહેવાય છે, એનો એક સિમ્પલ નિયમ આવો છે કે હું ફંક્શનનો ગ્રાફ ડ્રો કરું તો એ ગ્રાફ કોઈ પણ પોઈન્ટ આગળ કટ થવો જોઈએ નહીં. જેમ સપોઝ કે અહીંયા કોઈ વેલ્યુ છે 2, અહીંયા કોઈ વેલ્યુ છે 0. તો 0 થી 2 ની અંદર જુઓ, સપોઝ કે અહીંયા વેલ્યુ છે 2, x ની લિમિટ હું લઉં 0 થી 2, તો ફંક્શનનો ગ્રાફ છે એ ક્યાંય 0 થી 2 માં બ્રેક થતો નથી. y ની વેલ્યુ પણ આપણે 0 થી 2 ની વચ્ચે તમે જુઓ તો y નો ગ્રાફ પણ ક્યાંય 2 સુધી બ્રેક થતો નથી. તો આપણે કહી શકાય કે 0 થી 2 માં આ ફંક્શન છે કન્ટિન્યુઅસ છે. 0 થી 2 માં આ ફંક્શન કેવું છે, તો કે કન્ટિન્યુઅસ. કેમ કે આ ફંક્શનનો ગ્રાફ 0 થી 2 ની વચ્ચે ક્યાંય બ્રેક થતો નથી. પણ હું આવો ગ્રાફ લઉં છું, કોઈ ફંક્શનનો ગ્રાફ આપણને આવો મળે, આમ પછી અહીંયા એ બ્રેક થઈ જાય, અહીંયા ફંક્શનનો આન્સર આપણને ના આવે, પછી આમ, પછી આમ. તો આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ નથી, કેમ કે ગ્રાફ વચ્ચે વચ્ચેથી બ્રેક થાય છે. તો આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ નથી. તો ગ્રાફ ઉપરથી પણ આપણે કહી શકીએ કે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે કે નહીં. પણ ઘણા બધા ફંક્શન આપણી પાસે એવા છે કે જેના આપણે xy પોઈન્ટ લઈએ અને ગ્રાફ દોરવા બેસીએ તો બહુ વાર લાગે. ઇટ્સ નોટ સિમ્પલ વર્ક, એ થોડુંક હાર્ડ પ્રોસિજર થઈ જાય. તો હવે એવા ફંક્શન માટે આપણે કેમ આપણને ખબર પડે કે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે કે નહીં? તો આપણે કન્ડિશન આપી છે કે જો કોઈ પણ ફંક્શન છે આ ત્રણ કન્ડિશનનું પાલન કરે તો એ ફંક્શન એ પોઈન્ટ એ બી આગળ કન્ટિન્યુઅસ છે એમ કહેવાય. કઈ ત્રણ કન્ડિશન? નંબર 1, યસ, લિમિટ પુટ કરીને. વેરી ગુડ.
એફ ઓફ એ બી એક્ઝિસ્ટ એટલે કે ફંક્શન એ બી આગળ ફંક્શનનું એક્ઝિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ. હું તમને આમ કહું, સપોઝ એફ ઓફ એક્સ વાય ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે છે સપોઝ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર, અને પોઈન્ટ એ બી તરીકે આપણે લઈ લઈએ 2 4 કે 1 2 કોઈ પણ એ બી ઇક્વલ ટુ લઈ લઈએ આપણે 1 2. રેડી? હવે એફ ઓફ એ બી આપણે ચેક કરીએ. વોટ ઇઝ એફ ઓફ એ બી? એક્સ ની જગ્યાએ મૂકીશું a એટલે કે 1, વાય ની જગ્યાએ મૂકીશું b એટલે કે 2. એટલે થઈ જશે 1 સ્ક્વેર એટલે 1 minus 2 square એટલે 4. 1 minus 4 is nothing but -3. Then તો ફંક્શનનો આન્સર આ પોઈન્ટ એ બી આગળ કેવો મળે છે? ફાઇનાઇટ. જો ફાઇનાઇટ આન્સર મળે તો એ ફંક્શન છે એ પોઈન્ટ આગળ ડિફાઇન છે એવું કહેવાય. જો ઇન્ફાઇનાઇટ આન્સર મળે તો એ ડિફાઇન નથી. સપોઝ કે હું તમને આમ કહું કે એફ ઓફ એક્સ વાય ઇક્વલ ટુ y by x, સપોઝ y by x, અને એ બી ઇક્વલ ટુ આપણે આવું લઈ લઈએ a, b ઇક્વલ ટુ લઈ લઈએ 0 1. હવે ચેક કરીએ વોટ ઇઝ એફ ઓફ એ બી? a ઇક્વલ ટુ 0, b ઇક્વલ ટુ 1. અહીં થઈ જશે b by a. So what is b? b equal to 1. What is a? a equal to 0. 1 upon 0 is tends to infinite, is nothing but infinite. તો આપણે કહી શકીએ કે એ બી પોઈન્ટ આગળ ફંક્શનનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, કેમ કે આન્સર કેવો મળે છે? ઇનફાઇનાઇટ. ક્લિયર? તો આન્સર કેવો મળવો જોઈએ? ફાઇનાઇટ. તો આપણે કહી શકીએ કે એફ ઓફ એક્સ વાય છે એ બી આગળ ડિફાઇન થયેલો છે. જો એફ ઓફ એક્સ વાય નો આન્સર આપણને એ બી આગળ ઇનફાઇનાઇટ મળે તો આપણે એને અનડિફાઇન કહીશું, ડિફાઇન થયેલા નથી. પહેલી કન્ડિશન એફ ઓફ એ બી એક્ઝિસ્ટ. એફ ઓફ એ બી નો એક્ઝિસ્ટન્સ ક્યારે હોય? કે જ્યારે એનો આન્સર કેવો હોવો જોઈએ? ફાઇનાઇટ. એનો મીન્સ કે એફ ઓફ એક્સ વાય ઇઝ ડિફાઇન્ડ એટ ધી પોઈન્ટ એ બી. કન્ડિશન નંબર 2, લિમિટનો એક્ઝિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ. લિમિટનો એક્ઝિસ્ટન્સ ક્યારે હોય? જો નોન ઝીરો હોય, a અને b સાયમલ્ટેનિયસલી ઝીરો ના હોય, તો 1 by 1 લિમિટ મૂકી ઇન્ટરચેન્જ કરીને આપણે જોઈ લેશું કે બેનો આન્સર સરખો મળે છે કે નહીં. જો મળે તો લિમિટનો એક્ઝિસ્ટન્સ છે. જો સાયમલ્ટેનિયસલી બંને ઝીરો હોય તો આપણે બેનો ઓલ્ટરનેટ આન્સર તો મેળવીશું, સાથે y ની કિંમત મૂકીશું mx, પછી mx સ્ક્વેર, અને ચેક કરીશું કે બધી જ લિમિટનો આન્સર સરખો મળે છે કે નહીં. જો સરખો મળે તો કહી દઈશું લિમિટનો એક્ઝિસ્ટન્સ છે, અધરવાઇઝ નથી. તો પહેલા તો આપણે પેલું કામ શું કરવાનું કે ફંક્શનની વેલ્યુ મેળવવાની એ બી આગળ. પછી શું કરવાનું? લિમિટનો એક્ઝિસ્ટન્સ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. કન્ડિશન નંબર 3, કે આ લિમિટનો આન્સર, ફંક્શનની લિમિટ એ બી આગળ એનો જે આન્સર મળે એ, અને ફંક્શનની વેલ્યુ એ બી આગળ એનો જે આન્સર મળે એ, બંને કેવા થવા જોઈએ? ઇક્વલ. તો કહી શકાય કે ફંક્શન છે એ બી પોઈન્ટ આગળ કન્ટિન્યુઅસ છે. આ ત્રણ કન્ડિશનનું જો પાલન કરે તો હું કહી શકું કે ફંક્શન f of xy is continuous at the point ab. રેડી? વોટ ઇઝ કન્ટિન્યુટી? ખ્યાલ આવ્યો? કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન કોને કહેવાય? જે ફંક્શન આ ત્રણ કન્ડિશનનું પાલન કરે એવા ફંક્શનને કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન કહેવાય, અધરવાઇઝ ડિસકન્ટિન્યુઅસ. હા, એક્ઝામ્પલ તો હું તમને હમણાં આપીશ, દરેકના એક્ઝામ્પલ આપીશ, ડોન્ટ વરી. ખાલી પહેલા કન્ડિશન આપણે જોઈ લઈએ. આ કન્ડિશન તમારે યાદ રાખવાની. તમે સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો ડેટાનું. જય હમણાં જ કહી દો, 2 મિનિટ. આના એક્ઝામ્પલ આપું છું દરેક. લિમિટના, કન્ટિન્યુટીના, બંનેના એક્ઝામ્પલ આપું છું. એટલે આનું જે થિયરેટિકલ પોર્શન છે એ તમને સમજાઈ દઉં શું કહેવા માંગુ છું. ઓકે. So a function f of xy is continuous in a domain if it is continuous at each point of that domain. Yes, Rishabh? Okay, beta.
ચાલો ફટાફટ બધા વર્કિંગ રૂલ્સ તે લખી લો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો વર્કિંગ રૂલ્સ. યસ બેટા, યુટ્યુબ ઉપર લેક્ચર અપલોડ કરી તમને લિંક મોકલી દઈશું. બ્રિજેશ, ડોન્ટ વરી. ચાલો સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ જાય એટલે ચેટ બોક્સમાં યસ ટાઈપ કરજો એટલે મને ખ્યાલ આવે આગળ વધ્યા. વેરી ગુડ. ચાલો સ્લાઇડ ચેન્જ કરું છું. રેડી? ઓકે, થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ચાલો કમ્પ્લીટ. સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો બેટા બધાને? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. સરસ, વેરી ગુડ. આગળ વધીએ. હવે જુઓ એક્ઝામ્પલ. ફાઇન્ડ લિમિટ x y ટેન્સ ટુ 1 to x સ્ક્વેર પ્લસ y 3x પ્લસ y સ્ક્વેર. આ લિમિટ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવી છે. આમ a અને b એ નોન ઝીરો નંબર છે. a અને b નોન ઝીરો નંબર છે. તો શું કરીશું કે પહેલા મૂકીશું y ટેન્સ ટુ 2 ધેન x ટેન્સ ટુ 1. ચેક કરશું. ડન. બંનેનો આન્સર ઇક્વલ આવવો જોઈએ. જુઓ કરું છું. બંને નોન ઝીરો નંબર છે. રૂલ 1 અપ્લાય થશે. વેરી ગુડ રાજા. શું કરી શકાય પહેલા? તો કે લિમિટ y ટેન્સ ટુ 2. ફંક્શનને પહેલા લિમિટ આપી દઈએ y ટેન્સ ટુ 2 x સ્ક્વેર y ઓન 3x પ્લસ y સ્ક્વેર. 3x પ્લસ y સ્ક્વેર. આનો જે આન્સર આવે એને લિમિટ આપવાની. લિમિટ x ટેન્સ ટુ 1. લિમિટ x ટેન્સ ટુ 1. કરો જે કેલ્ક્યુલેશન. શું થશે? y ટેન્સ ટુ 2 મૂકો. ડિનોમિનેટર 0 થતો નથી માટે ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકી શકાય. એટલે આપણી પાસે મળશે લિમિટ x ટેન્સ ટુ 1. લિમિટ x ટેન્સ ટુ 1 ઇન્ટુ y ટેન્સ ટુ શું મૂકું છું? 2. એટલે x સ્ક્વેર પ્લસ 2 અપોન શું આવશે ડિનોમિનેટરમાં? 3x પ્લસ 2 સ્ક્વેર એટલે 4. ડન. હવે x ની કિંમત 1 મૂકતા ડિનોમિનેટર 0 થતો નથી. તો શું થશે? ડાયરેક્ટ x ટેન્સ ટુ 1 મૂકી શકાય. મૂકીએ. 1 સ્ક્વેર એટલે 1, 1 પ્લસ 2 એટલે 3. x ટેન્સ ટુ 1, 3 into 1 means 3, 3 plus 4, 7, 3 by 7. ડન. હવે x ની લિમિટ પહેલા આપીએ પછી y ની. સો લિમિટ x ટેન્સ ટુ 1. if the function is x square plus y upon 3x plus y square plus y square. Limit y tends to 2. y tends to 2. પહેલા x tends to 1 મૂકીએ પછી મૂકીશું y tends to 2. So limit y tends to 2 equal. Very good, very good. y tends to 2. ચાલો x ની કિંમત મૂકી દો 1. x ની કિંમત 1 મૂકીએ એટલે ડિનોમિનેટર 0 થતો નથી માટે ડાયરેક્ટ x ટેન્સ ટુ 1 મૂકી શકાય. સો ધેટ ઇઝ x ની કિંમત 1 મૂકીએ એટલે 1 સ્ક્વેર એટલે 1 પ્લસ y ના ym અપોન x ની કિંમત 1 મૂકીએ 3 into 1 એટલે 3 પ્લસ y સ્ક્વેર. હવે y ની કિંમત 2 મૂકીએ એટલે ડિનોમિનેટર 0 થતો નથી માટે ડાયરેક્ટ y ઇક્વલ ટુ 2 મૂકી શકાય. મૂકી દઈએ.
તો y equal to 2, 1 plus 2 is 3, y equal to 2, 2 square 4, 4 plus 3 7, 3 by 7. તો આન્સર બંનેનો ઇક્વલ મળે છે. આ બંનેનો આન્સર કેવો થાય છે? ઇક્વલ. માટે શું કહી શકાય કે લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે અને એનો આન્સર કેટલો થશે? તો કે 3 by 7. ચાલો રેડી, રૂલ નંબર 1 ક્લિયર? ઓકે ડન. આન્સર ઇઝ 3 by 7. હજુ આ મેં ડાયરેક્ટ કર્યું. શા માટે? 1 x ની કિંમત સાયમલ્ટેનિયસલી તમે 1 તો મૂકી દો જ્યારે નોન ઝીરો હોય ત્યારે સાયમલ્ટેનિયસલી 1 અને 2 એકી સાથે ફંક્શનમાં મૂકી દો. શરત એટલી કે ડિનોમિનેટર શું થવું જોઈએ? નોન ઝીરો. x ની કિંમત 1 અને y ની કિંમત 2 મૂકી દો તો ડિનોમિનેટર કેવું મળવું જોઈએ? નોન ઝીરો. ધેન આ લિમિટ xy ટેન્ડ્સ ટુ 1 2 છે એ 1 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 2, બંને ઇક્વલ નથી, અને બીજું કે નોન ઝીરો છે. તો ડાયરેક્ટ પણ લિમિટ મૂકી શકાય, આન્સર આપને સરખો જ મળે 3 by 7. પણ આપણે રૂલ નંબર 1 પ્રમાણે આગળ વધીશું. એટલે આપણે એક જ રીતે દાખલો ગણવાનો રહે પ્રેક્ટિસ થાય માટે. અથવા બંને નોન ઝીરો હોય તો આ રીતે પણ ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ ગણી શકે. હાઉ નેક્સ્ટ. હા ઉર્મિલ, બધામાં નહીં બેટા. એ અને બી કેવા હોવા જોઈએ? મસ્ટ બી નોન ઝીરો નંબર્સ. એ અને બી આવું હોય 1 2 3 4 5 6 આવું કંઈક હોવું જોઈએ. તો એ પણ નોન ઝીરો નંબર છે, બી પણ નોન ઝીરો નંબર છે, તો ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકી શકાય. પણ આ બંને સપોઝ કે સાયમલ્ટેનિયસલી ઝીરો હોય તો હવે ડાયરેક્ટ લિમિટ ના મૂકી શકાય. રેડી? યસ યસ, વેરી ગુડ. ઉર્મિલ રેડી બેટા? ઓકે ડન. હવે જુઓ, by considering different paths of approach, એટલે કે બે અલગ અલગ પાથ. પાથ એટલે શું? અને આપણે કહીએ ને કે પેલા y ની લિમિટ મૂકીએ પછી x ની લિમિટ, એને સપોઝ આપણે કહી દઈએ પાથ 1. શું નામ આપી દઈએ આપણે? પાથ 1. પાથ 1 એટલે શું? તો કે પહેલા આપણે કોની લિમિટ મૂકીશું? y ટેન્ડ્સ ટુ b, ધેન x ટેન્ડ્સ ટુ a, ધેન x ટેન્ડ્સ ટુ a. પહેલા y ટેન્ડ્સ ટુ b મૂકી દઈએ અને પછી શું મૂકીએ? x ટેન્ડ્સ ટુ a. આને કહીશું પાથ 1. ધેન પાથ 2 શું થશે? યસ યસ, વેરી ગુડ. પાથ 2 પહેલા આપણે મૂકી દઈશું x ટેન્ડ્સ ટુ a, ધેન y ટેન્ડ્સ ટુ b. આને કહીશું પાથ નંબર 2. y ટેન્ડ્સ ટુ b, આને કહીશું પાથ નંબર 2. હવે જો xy ટેન્ડ્સ ટુ 0 0 સાયમલ્ટેનિયસલી 0 છે તો પાથ 3 પણ આવશે. પાથ 3 means y equal to mx, y equal to mx. આ ત્રણેય પાથમાં આપણે લિમિટ કેવી મળવી જોઈએ? ઇક્વલ. ત્રણેય પાથમાં જે લિમિટ મળે એ કેવી મળવી જોઈએ આપણને? ઇક્વલ. જો ત્રણેય પાથમાં આપણે લિમિટ ઇક્વલ મળે તો આપણે કહી દઈશું કે લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, અધરવાઇઝ નથી. ક્લિયર? આને આપણે પાથ કહીશું. પેલા y ની લિમિટ પછી x ની લિમિટ, એને કહીશું પાથ 1. પેલા x ની લિમિટ પછી y ની લિમિટ, એને કહીશું પાથ 2. પછી y ઇક્વલ ટુ mx, એને કહીશું પાથ 3. then આવા ડિફરન્ટ પાથ્સ લેતા જવાના. તો આપણે ડિફરન્ટ પાથ લઈને શું બતાવવાનું? શો ધેટ the function f of xy equal to this has no limit as xy tends to 0 0. કે આ ફંક્શનનું 0 0 પોઈન્ટ આગળ લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. એટલે કે કોઈ એક પાથમાં આપણને વેલ્યુ ડિફરન્ટ મળશે. કોઈ એક પાથમાં આપણને વેલ્યુ ડિફરન્ટ મળશે. ડન? હા, પાથ ક્લિયર? બધા પાથ ક્લિયર? પાથ 1, પાથ 2, પાથ 3. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. કૃપા, રાજા, તિલક, રજની, ઉર્મિલ, યશવંત, રિષભ, ઉષા, આનંદ, તેનિશા,
મહેક, ભવ્ય, વેરી ગુડ. જોઈએ કેવી રીતે એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ થાય. તો પેલા પાથ 1, y tends to 0, then x tends to 0. y tends to 0 પેલા મૂકી દેવાનું, y tends to 0 મૂકીએ ત્યારે શું જોઈ લેવાનું, ડિનોમિનેટર 0 નથી થતો ને, તો કે નથી થતો, ડાયરેક્ટ y tends to 0 મૂકી શકાય. y ની જગ્યાએ તમે 0 મૂકી દો એટલે શું બચે, x raised to 4 upon x raised to 4. then y ની લિમિટ આપણે મૂકી દીધી એટલે આવો આન્સર બચશે. હવે x raised to 4 x raised to 4 કેન્સલ એટલે શું બચશે, તો કે 1, અને 1 એટલે કોન્સ્ટન્ટ, કોન્સ્ટન્ટની લિમિટ પણ કોન્સ્ટન્ટ, કેમ કે આમાં x છે જ નહીં, આપણે લિમિટ ક્યાં મૂકીએ, તો કોન્સ્ટન્ટની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ. આન્સર 1. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયું આપણો પાથ 1, થઈ ગયું પાથ 1, પાથ 1. યસ, વેરી ગુડ ધર્મેશ, વેરી ગુડ બેટા. ચાલો પાથ 2 માં શું કરશું, પાથ 2 ચેક કરો જી, પાથ 2 માં શું આન્સર આવશે. પાથ 2 y tends to 0 then x tends to 0, પછી જોશું y tends to x tends to 0 then y tends to 0. yes, very good, very good. answer is -1, very good. પેલા મૂકી દઈશું આપણે x tends to 0, x ની કિંમત 0 મૂકી દઈએ એટલે આ ટર્મ્સ અહીંથી નીકળી જાય, ન્યુમેરેટર માંથી x raised to 4, ડિનોમિનેટર માંથી પણ x raised to 4, એટલે બચશે આપણી પાસે લિમિટ y tends to 0 minus y square upon y square. આ y square કેન્સલ, આન્સર શું બચ્યું, -1. કોન્સ્ટન્ટની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ એટલે આન્સર -1. તો પાથ 1 અને પાથ 2 લેતા જ આપણે ખબર પડી જાય છે કે લિમિટનો આન્સર ઇક્વલ મળતો નથી, માટે પાથ 3 કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર નથી. જો આન્સર ઇક્વલ મળે તો જ આપણે પાથ 3 4 વેરીફાઈ કરવાના રહે. આપણે આન્સર ઇક્વલ મળતો નથી પાથ 1 અને પાથ 2 નો, એટલે કહી શકાય કે લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. કયા પોઈન્ટ આગળ નથી, તો કે 0 0 આગળ. ચાલો ક્લિયર, ડન. એક્ઝામ્પલ ક્લિયર, દરેકને એક્ઝામ્પલ ક્લિયર બેટા. ઓકે ઓકે ડન, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. તો રૂલ નંબર 1 પ્રમાણે જ આપણે કહી શકીએ કે લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, કેમ કે લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરતા આપણને આન્સર લિમિટનો ડિફરન્ટ મળે છે. જો સરખો મળતો હોય તો કહી દે લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, સરખો નથી મળતો એટલે કહી દઈશું કે લિમિટનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. Done, done. Very good, very good. Since both the limits are different, therefore f of xy has no limit at the point 0 0. Clear? ઓકે, આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આના વધારે એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈશું. ડન, 1 મિનિટ હું એટેન્ડન્સ લઈ લઉં. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. એટેન્ડન્સ લઈ લો બેટા 1 મિનિટ. હાલો રેડી, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ વાત કરીશું.
attendance લેવાઈ ગયો બેટા. થેન્ક યુ વેરી મચ.